students, today we are going to start the lesson probability. First of all, we have to see the word probability. Probability, the another word we can use for it as possibility. Now this we can explain with the words. Suppose some words are there: maybe, sure, likely, 50-50. That means the possibility of the outcome can be 50-50. Suppose a coin is tossed, then that time it can be head or it can be tail. So the possibility is 50-50. So these are the words that we can use for possibility or for probability. In this lesson, the first term is random experiment. That means the experiment in which all the possible results are known but we cannot predict one of them is called as random experiment. Suppose if we take an example, when a match starts, that time the toss is done and in that one captain opts for head or tail, whatever it is, but he is not sure that it will be head or it will be tail. That means both the possibilities are known, either it will be head or tail, but he cannot predict that it will be his choice on the upper surface. So that is called as random experiment. Now the second term here is outcome. Outcome means result of random experiment. Result of random experiment is called as outcome. शब्दामध्ये अर्थ आहे आउट. आउट म्हणजे बाहेर आणि कम येणे. बाहेर येणे म्हणजे थोडक्यात एक कॉइन टॉस केल्यानंतर त्या ठिकाणी काय निष्पन्न होतं, एक तर हेड येईल किंवा टेल येईल, त्याला आपण आउटकम म्हणतो. तर अशा पद्धतीने आपण याला एक्सप्लेन करू शकतो. So there are different experiments. From that we are going to study all the outcome, whatever possible outcomes are there in that experiments. Now then the next word is equally likely outcome. पहा शब्दामध्ये अर्थ आहे इक्वली म्हणजे इक्वल चान्स आहे, इक्वल पर्सेंटेज आहे, लाइकली पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम म्हणजे जेवढे काही आउटकम्स आहेत एखाद्या एक्सपेरिमेंट मधले, तर त्यातल्या प्रत्येक आउटकमला तेवढाच चान्स आहे. म्हणजेच या ठिकाणी आपण जर कॉइन टॉसचा एक्सपेरिमेंट घेतला तर त्या ठिकाणी कॉइन टॉस केल्यानंतर एक तर हेड असेल किंवा टेल असेल. मग या ठिकाणी दोनच पॉसिबिलिटीज आहेत. मग या ठिकाणी याची पॉसिबिलिटी ही 50% आणि टेलची पॉसिबिलिटी ही 50%. म्हणजे दोघांना तेवढाच चान्स आहे. हेडसाठी तेवढा चान्स आहे आणि टेलसाठी पण तेवढाच चान्स आहे. तशाच पद्धतीने डाय एक्सपेरिमेंट मध्ये पण पाहू शकतो आपण. डाय थ्रो केल्यानंतर 1 ते 6 अंक येतात. प्रत्येकाला तितक्याच पर्सेंटेज मध्ये पॉसिबिलिटी असते अँड दॅट इज कॉल्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम. दॅट मीन्स ईच आउटकम हॅज सेम पर्सेंटेज ऑफ एक्झिस्टन्स चान्स. नाउ वी आर गोइंग टू टेक एक्झाम्पल्स फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 question 1. Number of possibilities. Here we have to explain the number of possibilities in all these experiments. So first, Vanita knows following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them. यापैकी एका ठिकाणी ती जाण्यासाठी प्लॅन करते आहे. अजिंठा, महाबळेश्वर, लोणार, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सँच्युरी, अंबोली, रायगड, माथेरान and Anandwan. So here number of sites. First we have to count number of sites. So Ajanta 1, Mahabaleshwar 2, Lonar 3, Tadoba 4, Amboli 5, Raigad 6, Matheran 7 and Anandwan 8. So here the number of sites that she can plan to visit are 8. So here the number of possibilities
possibilities, we can write 8. Now here in second example, any day of a week. So first of all we have to see the possibilities, the days of week. So first is Monday, then Tuesday, Wednesday, then Thursday, then Friday, Saturday, and Sunday. So these are the possibilities. So here if we count all these possibilities, that possibilities are 7. So here we can write number of possibilities is equal to 7. Now one card from a pack of 52 cards. एका त्या कार्ड्सच्या पॅक मध्ये 52 पत्ते असतात, तर त्या ठिकाणी त्या 52 पैकी कोणताही पत्ता येऊ शकतो. याचा अर्थ या ठिकाणी प्रत्येक पत्त्याला या ठिकाणी पॉसिबिलिटी आहे, चान्स आहे. याचा अर्थ या ठिकाणी एकूण पॉसिबिलिटीज होतील 52. सो हियर इट विल बी नंबर ऑफ possibilities is equal to 52. Now lastly, the one number from 10 to 20 is written on each card. Then select one card randomly. First of all we have to count how many numbers are to be written on the cards. So 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. That means there are totally 11 numbers that are to be written on the cards. So 11 numbers are written on the cards. That means there are 11 possibilities. So here we can write the number of possibilities is equal to 11. या ठिकाणी 10 ते 20 मध्ये या सर्व संख्या जर आपण मोजल्या तर त्या एकूण 11 संख्या आहेत. याचा अर्थ त्या 11 संख्यांपैकी कोणतीही संख्या त्या ठिकाणी आपण रँडमली सिलेक्ट करू शकतो. तर अशा पद्धतीने उदाहरण आपल्याला सोडवता येतील. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सॅम्पल स्पेस. द डेफिनेशन ऑफ दिस सॅम्पल स्पेस, in short we can say the set of all possible outcomes is called as sample space. या ठिकाणी आपल्याला एक 3 मेजर या ठिकाणी एक्सपेरिमेंट्स आहेत. पहिला आहे कॉइन एक्सपेरिमेंट. कॉइन एक्सपेरिमेंट मध्ये आपल्याला 1 कॉइन, 2 कॉइन आणि 3 कॉइन अशा पद्धतीने 3 एक्सपेरिमेंट आहेत. पहिला 1 कॉइन, तर त्या ठिकाणी सॅम्पल स्पेस तयार करायची आहे. मग एक कॉइन टॉस केल्यानंतर त्या ठिकाणी एक तर हेड येईल किंवा टेल येईल. याचा अर्थ याच 2 पॉसिबिलिटीज आहेत. मग या ठिकाणी आपण याला n ऑफ s इज इक्वल टू 2 लिहू शकतो. यानंतर 2 कॉइन्स, तर त्या ठिकाणी 2 कॉइन आहेत, दोन्ही कॉइन टॉस केले तर त्या ठिकाणी या कॉइन साठी हेड आणि टेल येऊ शकतं आणि याही कॉइन साठी हेड आणि टेल येऊ शकतं. मग या ठिकाणी हा कशा पद्धतीने लिहायचं पहा. पहिल्यांदा दोन्ही कॉइन वर एच घेऊ, मग त्यानंतर एका कॉइन मध्ये बदल करायचा, एच टी केलं. यानंतर यांचीच अदला बदल करून घ्यायची, टी एच, आणि मग त्यानंतर चौथी पॉसिबिलिटी असेल टी टी. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी या 4 पॉसिबिलिटीज येतील. मग या ठिकाणी आपण लिहू n ऑफ s इज इक्वल टू 4. त्यानंतर 3 कॉइन्स, सायमल्टेनियसली 3 कॉइन टॉस केले आहेत. मग त्या ठिकाणी पहिल्यांदा तिन्ही एच घ्यायचे. मग या तिन्ही एच मधला एक एच जो आहे त्याचं कन्वर्जन टी मध्ये करायचं, म्हणजेच एच एच टी. अशा पद्धतीनं आता हा जो टी आहे टेल, हा पुढच्या दोन्ही पोझिशन मध्ये घ्यायचा
तर एच टी एच, त्यानंतर टी एच एच. पहा, हा टी पहिल्यांदा तिसऱ्या पोझिशनला आहे, पुन्हा मधल्या पोझिशनला आला, पुन्हा पहिल्या पोझिशनला आला. आता या ठिकाणी 2 टी करायचे, याचा अर्थ एक एच राहील. 2 टी घेतले तर एक एच राहील, याचा अर्थ आता या ठिकाणी एच ची पोझिशन चेंज करत जायचं. पहिल्यांदा आपण सुरुवातीला घेतला आहे, त्यानंतर टी एच टी, त्यानंतर टी टी एच. आता या सॅम्पल पॉइंट मध्ये आपण 2H चे कन्वर्जन टी मध्ये गेलं, यानंतर आता तिन्ही, याचा अर्थ तिसरा पुढचा सॅम्पल पॉइंट असेल हा टी टी टी. तर अशा पद्धतीनं हे आपल्याला सॅम्पल पॉइंट्स लिहिता येतील. मग n ऑफ s इज इक्वल टू 8. या एक्सपेरिमेंट मध्ये आपल्याला सॅम्पल पॉइंट्स मिळाले 8. सो n ऑफ s इज इक्वल टू 8. आता या तिन्ही नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट्स कडे जर आपण लक्ष दिलं तर पहा, पहिल्या ह्याच्यामध्ये 2 आहेत, दुसऱ्या ह्याच्यात 4 आहेत, तिसऱ्या ह्याच्यात 8 आहेत. 2:1, 2:2, 2:3. आता या ठिकाणी जर आपण 4 कॉइन्स घेतले तर त्या ठिकाणी जर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपण मोजल्या तर 2:4 असतील, याचा अर्थ 16 येतील त्या ठिकाणी. तर अशा पद्धतीने आपण याचा अभ्यास करू शकतो. यानंतर दुसरा आहे डाय. तर 1 डाय, तर डाय थ्रो केल्यानंतर त्याची सॅम्पल स्पेस पहा, हे असेल 1 2 3 4 5 6. मग या ठिकाणी n ऑफ s हे झालं 6. यानंतर 2 डाइस, 2 डाय थ्रो केले. मग या इथं पहा, 2 डाय थ्रो केले, 2 हातामध्ये 2 डाइस आहेत, ते थ्रो केले. आता या डायवर पहिल्यांदा आपण एकच गृहीत धरायचा. इकडच्या डायवर आपण 1 ते 6 अंक मोजायचे, मग त्याच्या जोड्या लावायच्या. म्हणजे थोडक्यात या ठिकाणी पहा, पहिल्यांदा 1 1, त्यानंतर 1 2, त्यानंतर 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. आता इथला पहिल्या डायवरचा जो अंक आहे तो बदलायचा, 2 घ्यायचा. 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6. पुन्हा 3 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6. पुन्हा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. तर हे अशा पद्धतीनं आपल्याला हा सॅम्पल स्पेस लिहिता येईल. या ठिकाणी आडवी रांग जर पाहिली तर त्या ठिकाणी 6 सॅम्पल पॉइंट्स आहेत आणि उभी रांग पाहिली तर 6 सॅम्पल पॉइंट्स आहेत. याचा अर्थ या ठिकाणी एकूण सॅम्पल पॉइंट्स हे असतील 36. So number of sample points in this sample space are 36. In this way, this is dice experiment. Now next is cards experiment. Totally there are 52 cards. Now out of that the
26 cards are red cards and remaining are black cards, that is 26. Now in these red cards again there are diamond cards and the second one is hearts. These are 13 and hearts are 13. Now here in black cards, spade cards are there. These are 13 and club cards, these are also 13. Now in all these types of cards there are, first is ace, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are numbered cards. हा पहिला एक्का आहे, यानंतर हे दुर्वी तिरी पासून हे दशी पर्यंत 10 पर्यंतचे. यानंतर पुढचा आहे जॅक, त्यानंतर क्वीन आणि शेवटचा आहे किंग. तर हे जॅक, क्वीन आणि किंग यांना फेस कार्ड्स म्हणतो आपण. हे झाले नंबर्ड कार्ड्स. तर अशा पद्धतीनं हे 13 जे पत्ते आहेत ते डायमंड प्रकारामध्ये आहेत, हार्ट प्रकारामध्ये आहेत, स्पेड प्रकारामध्ये आहेत आणि क्लब या प्रकारामध्ये पण आहेत. तर अशा पद्धतीनं हे कार्ड्सचा एक्सपेरिमेंट असेल. नाउ एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन. Here we have to write sample space and the number of sample points present in that sample space. So first experiment is one coin and one die is thrown simultaneously. आता एक कॉइन टॉस केल्यानंतर त्या ठिकाणी एक तर हेड असेल किंवा टेल असेल. त्याचबरोबर एक डाय थ्रो केल्यानंतर त्या ठिकाणी 1 ते 6 अंक आपल्याला मिळतील. मग इकडे हेड असताना 1 ते 6 अंक आणि पुन्हा टेल असताना 1 ते 6 अंक, अशा पद्धतीने या ठिकाणी सॅम्पल पॉइंट्स मिळतील. मग हे सॅम्पल पॉइंट्स लिहायचे आहेत आपल्याला. तर पहिल्यांदा H1, H2, H3, H4, H5, H6, त्यानंतर T1, T2, T3, T4, T5, T6. तर हे अशा पद्धतीनं सॅम्पल पॉइंट्स मिळतील. मग आता हे सॅम्पल पॉइंट्स मोजायचे आहेत आपल्याला. तर पहा 1 2 3 4 5 6, तसेच या ठिकाणी पण 6 सॅम्पल पॉइंट्स आहेत. म्हणजे 6 आणि 6 12 सॅम्पल पॉइंट्स या ठिकाणी झाले. सो नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट्स प्रेझेंट इन दिस सॅम्पल स्पेस आर 12. मग पुढचा 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड विथ द डिजिट्स 2, 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट. या ठिकाणी डिजिट रिपीट करायचं नाही आहे. मग या ठिकाणी सॅम्पल स्पेस पहिल्यांदा 2 आणि 3 हा अंक घेऊन आपण अशा पद्धतीने 23 ही संख्या तयार केली. यानंतर 2 आणि 5 घेऊन 25 झाली. त्यानंतर आता उलट, आता 3 पासून 3 आणि 2 घेऊन 32, त्यानंतर 3 आणि 5 घेऊन 35, त्यानंतर 5 ने सुरुवात करायची, 5 आणि 2 घेऊन 52 आणि 5 आणि 3 घेऊन 53. तर अशा पद्धतीनं हे 2 डिजिट नंबर्स आपल्याला तयार करता येतील. मग n ऑफ s हे मोजायचे आहे, तर हे झाले 6. तर n ऑफ s इज इक्वल टू 6. आता या ठिकाणी आपल्याला 2 प्रकारचे प्रश्न विचारू शकतात. पहिला प्रकार आहे विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स, पण त्याच वेळी आपल्याला हा शब्द बदलून विथ रिपीटेशन इज अलाउड अशा पद्धतीनेही देऊ शकतात. म्हणजे रिपीटेशन केलं तरीही चालेल. मग तशा ठिकाणी रिपीटेशन जर केलं तर चालेल असं जर विचारलं तर त्या ठिकाणी 2 आणि 2 म्हणजे 22 ही संख्या पण येईल.
33 ही संख्या पण येऊ शकते आणि त्या ठिकाणी 55 ही एक संख्या येऊ शकते. मग त्यासाठी महत्त्वाचं काय आहे अशा प्रश्नामध्ये, तर हे शब्द पाहणं विथ रिपिटेशन आहे का विदाउट रिपिटेशन आहे हे पाहणं अत्यंत गरजेचं आहे. यानंतर क्वेश्चन नंबर 2, an arrow is rotated and it stops randomly on the disk. ही डिस्क आहे, यावर हा एरो आहे, ही डिस्क रोटेट होते आहे आणि ज्यावेळेस ती स्टॉप होईल तर त्यावेळेस हा जो बाण आहे हा कोणत्या सेक्टर मध्ये आहे, कोणत्या कलरच्या सेक्टर मध्ये आहे असू शकतो हे आपल्याला काढायचं आहे. मग इक्वली लाईकली आउटकम या कन्सेप्ट नुसार या ठिकाणी प्रत्येकाला तेवढा चान्स आहे, म्हणजे प्रत्येक कलर हा या ठिकाणी आउटकम असू शकतो, म्हणजे तो या ठिकाणी सॅम्पल स्पेस मधला सॅम्पल पॉइंट होऊ शकतो. मग या ठिकाणी सॅम्पल स्पेस लिहायचा आहे तर तो ऑरेंज कलर मध्ये थांबू शकतो, रेड मध्ये थांबू शकतो, पर्पल मध्ये थांबू शकतो, ग्रीन, त्यानंतर ब्लू आणि येलो. तर अशा पद्धतीने तो यापैकी कोणत्याही रंगाच्या भागामध्ये थांबू शकतो. मग या ठिकाणी n ऑफ s इज इक्वल टू हे झालं 6. नाउ एक्झाम्पल नंबर 3, in March 2019 find the days on which the date is multiple of 5. First of all, we have to see how many days are there in the month of March. 31 days are there. That means date 1 to date 31st. So here the numbers which are multiple of 5 can be, first can be 5, then 10, then 15, 20, 25 and 30. So these are the dates which are multiple of 5. So n of s is equal to 6. So in this way we can find out the sample space and number of sample points. Now the next is road safety committee is formed of the two members from two boys, that is B1 B2 and two girls G1 G2. First committee is committee of two boys, both are boys, that means the committee can be B1 B2. Then secondly, committee of two girls, both the members must be girls, therefore it will be G1 G2. And then in third case, the committee of one boy and one girl, that means one boy should be there and the another member should be girl. So here first will be B1 G1, then B1 G2, then B2 G1 and B2 G2. अशा प्रकारचे उदाहरण सोडवत असताना त्या ठिकाणी एक कोणता तरी क्रम ठेवायचा की जेणेकरून एखादाही सॅम्पल पॉइंट आपला मिस होऊ नये. मग यानंतर पुढचा आहे सॅम्पल स्पेस. सो ऑल दीज पॉसिबल आउटकम्स that we have to conclude in this sample space. So first is B1 B2, second G1 G2, then B1 G1, B1 G2, B2 G1 and B2 G2. तर अशा पद्धतीने आपण हे उदाहरण सोडवू शकतो.